Hello and good morning, my students. Hope all of you are well. This is your Borsha ma'am, and today we will start our another online class on chapter 8 decimals. If you haven't watched the previous video of this chapter, the link is in the description box. So let's start our today's class. Today we will learn about the conversion of fractions into decimal. There are two types of conversion I have already told. One is the conversion of decimal into fraction, and today we will learn about the conversion of fraction into decimal. The previous one we learned it in the previous lesson. So here we will learn about the conversion of two types of fraction. First one, the fractions having the denominator of 10, 100, 1000 etc. কিছু fractions যাদের denominator 10, 100, 1000 এই নাম্বারগুলো আছে, এই নাম্বারগুলো যে fractions এর denominator আছে, how can we convert those fractions into decimal, and some normal fractions এবং কিছু যেটা হচ্ছে normal fractions, যে normal fractions গুলো আমরা শিখেছি সেই ধরনের fractions. So let's look about the first type of fractions, that is the fraction having denominators 10, 100, 1000 etc. এই যে denominators গুলো যে fraction এ আছে. This is the first example. Look at here. 4953 divided by 1000. Here 1000 is the denominator. So how can we change this fraction as decimal? এই ফ্র্যাকশনটাকে আমরা কিভাবে ডেসিমালে কনভার্ট করব? There are some steps. So first কি করব? 4953 divided by 1000. So first we will count the number of zeros in the denominator. How many zeros? 1, 2, 3. There are 3 zeros. 3টে zero আছে. Next we will place the decimal point in the numerator such that the number of digits on the right of decimal becomes equal to the number of zeros in the denominator. তাহলে আমরা কি করছি? ফার্স্টে আমরা কটা জিরো আছে কাউন্ট করব. এখানে দেখো, here are 3 zeros. Now we will assume that the decimal point is situated here. ঠিক আছে, একদম নাম্বারের রাইট সাইডে ডেসিমাল পয়েন্টটা সিচুয়েটেড. এবার আমি ডেসিমাল পয়েন্টকে শিফট করব. I will shift the decimal points to the left. From right to left we will shift the decimal points. কত ঘর শিফট করব? The number of zeros যতগুলো আছে ততগুলো. So here there is 3 zeros. So we will shift the decimal point into 3 place. 1, 2, 3. 3 ঘর আমরা ডেসিমাল পয়েন্টকে শিফট করব. তাহলে 3 ঘর ডেসিমাল পয়েন্টকে শিফট করলে কি দাঁড়াচ্ছে? ডেসিমাল পয়েন্ট এখানে চলে আসলো 953. শিফট করার পরে আমরা চেক করে নেব দ্যাট the number of digits on the right of the decimal will be equal to the number of zeros. ডেসিমালের ডান দিকে যে কটা নাম্বার অফ ডিজিটস আছে, that number is equal to this number. এই নাম্বারটা যেন এই নাম্বারের সাথে ইকুয়াল হয়. দেখো, here are 3 digits and also here are number of zeros are 3. So this is equal. So this is the decimal of this fraction. Clear? I am recapping again. কি করব? First we will count the number of zeros in the denominator. ডিনোমিনেটরে কতগুলো জিরো আছে সেটা কাউন্ট করব. Then we will assume that the decimal point is the right of the last digit. যে লাস্ট ডিজিটটা রয়েছে তার ডান দিকে রয়েছে. We will shift the decimal point towards left. ডান দিক থেকে বাঁ দিকে আমরা ডেসিমাল পয়েন্টকে শিফট করাবো. কত ঘর শিফট করাবো? The number of zeros. যতগুলো জিরো আছে সেই সংখ্যক, মানে এখানে 3 zeros, তো we will shift 3 places.
দেখো এখান থেকে এখান একটা প্লেস, এখান থেকে এখান দুটো প্লেস, অ্যান্ড এখান থেকে এখান তিনটে প্লেস, তো 3 places. And last we will check that the number of digits should be same as the number of zeros right to the decimal. ডেসিমালের ডান দিকে কটা ডিজিট আছে সেটা যেন এই জিরোজের নাম্বারসের সমান হয়। দেখো এখানে সমান হয়েছে, there are 3 zeros and the number of digits are also 3. আচ্ছা, if the number of digits in a numerator is less than the number of digits in the denominator, যদি দেখা যায় যে এমন রয়েছে যে নিউমারেটরের ডিজিটটা ডিনোমিনেটরের ডিজিটের থেকে ছোট রয়েছে, মানে ডিনোমিনেটরে যে কটা জিরো রয়েছে তার থেকে নিউমারেটরের ডিজিট ইজ লেস, দেন উই প্লেস জিরো, আমরা জিরো দিয়ে ডিজিটগুলোকে বাড়াবো। লেটস লুক অ্যাট অ্যান এক্সাম্পল। Here look 37 by 1000. So how many zeros are there? 3 zeros. তাহলে আমি কি করব, আমি অ্যাজিউম করে নেব the point is at the right side of 37. তো we will shift the point towards left, বাদিকে পয়েন্ট শিফট করব। how many places, কত ঘর শিফট করব, 3 ঘর। তো let's start 1 2। দেখো 2 এর পরে এখানে আর কিছু নেই, মানে এখানে দুটো ঘর রয়েছে, বাট আমাকে আরও একটা ঘর শিফট করাতে হবে। তো হিয়ার দ্য নিউমারেটর ইজ লেস দ্যান দ্য নাম্বার অফ জিরোস ইন দ্য ডিনোমিনেটর। তো কি করব, উই উইল মেক আপ দ্য পজিশন বাই প্লেসিং আ জিরো জাস্ট রাইট টু দ্য ডেসিমাল। আমরা জিরো বসিয়ে দেব ওই জায়গাটাতে। তো জিরো বসিয়ে কি করব, আরেকটা ঘর বাড়িয়ে নিয়ে উই উইল place the point here. So our answer will be 0.037. যদি নিউমারেটরের সংখ্যা কম থাকে ডেসিমালের ডিনোমিনেটরের জিরোর তুলনায়, তাহলে আমরা সেই ঘরটাকে মেক আপ করবো বাই ইউজিং আ জিরো, একটা জিরো বসিয়ে আমরা ওই ঘরটাকে মেক আপ করব। ক্লিয়ার? নেক্সট উই উইল কনভার্ট দ্য ফ্র্যাকশনস দ্যাট do not have denominators 10, 100, thousands. That means the normal fractions. যে ফ্র্যাকশনসগুলো আমরা দেখে এসেছি সেই ফ্র্যাকশনসকে আমরা এবার কনভার্ট করে দেখাবো ইনটু ডেসিমাল। So look, here is a fraction that is 21 by 8. It is obviously an improper fraction. নর্মালি যে ফ্র্যাকশনগুলোকে আমরা ডেসিমালে কনভার্ট করি সেগুলো কিন্তু ম্যাক্সিমামই ইমপ্রপার ফ্র্যাকশনস হয়। তো লেটস কনভার্ট ইট। সো হিয়ার উই সিম্পলি ডিভাইড দ্য নিউমারেটর বাই দ্য ডিনোমিনেটর। দ্যাট মিন্স উই ডিভাইড 21 by 8. লেটস ডিভাইড ইট 21, we are dividing by 8. তো 3 8s are 24, তো 2 8s are 16, right? So 16 and 5 হচ্ছে 21, মানে if we subtract this 5 হচ্ছে। তো দেখো here 5 is less than 8, 5 is less than 8, so আর ডিভিশন যাওয়া পসিবল নয়। তো in that situation we will put a decimal point. decimal point আমরা পুট করব, and decimal point পুট করার সাথে সাথে কি হবে, due to this decimal we can put a zero. decimal পুট করব এবং decimal পুট করার সাথে সাথে আমরা এখানে একটা জিরো লিখব। So now it is 50, so it is obviously greater than 8. So now we can divide it by 6. 6 8s are 48. 2 পড়ে থাকলো। এই ডেসিমালের জন্য আবার এখানে একটা জিরো বসবে 2, তাহলে 8 2s are 16, 4 পড়ে থাকলো। এই ডেসিমালের জন্য আবার we can put a 0, তার মানে হলো 40, তো 5 8s are 40. তো our division is complete. ডিভিশন আমাদের মিলে গেল। আমাদের আনসার কি আসলো 2.625।
তো আমরা কি করলাম, যতক্ষণ নর্মাল ডিভিশন করা যাবে we will do that, then we will put a decimal point, একটা decimal point put করব, and for this decimal point we can put zeros at the right side of the residue number. এখানে 5টা পড়েছিল residue, that is the excess, তার এখানে তো আমি পুট করলাম, কোশেন্টে কিন্তু পুট করতে হবে, কোশেন্টে আমি পুট করলাম পয়েন্ট, তো তার রেসপেক্টে এখানে একটা 0 চলে এলো। নাও উই ক্যান ডিভাইড ইট ফার্দার। নেক্সট রেসিডিউ আমার আসলো 2, তো এই পয়েন্টের রেসপেক্টে, পয়েন্ট কিন্তু একবারই হবে, তার রেসপেক্টে আমি আবার এখানে 0 লিখতে পারবো। নেক্সট আমি আবার ডিভাইড করতে পারবো, রেসিডিউ আসলো 4, এই পয়েন্টের রেসপেক্টে উই ক্যান পুট 0 এগেন, বাট একের বেশি 0 কিন্তু একবারে পুট করা যাবে না, যদি একটাই 0, এক একটা স্টেপে উই ক্যান পুট অনলি 1 0। তো হিয়ার 40 40 মিলে গেল। তো এইভাবে দেখো উই ক্যান কনভার্ট দ্য ফ্র্যাকশন ইনটু ডেসিমাল। তো এরকম যদি আমার মিক্সড ফ্র্যাকশন দেওয়া থাকে, ফার্স্ট উই হ্যাভ টু কনভার্ট ইট ইনটু ইমপ্রপার ফ্র্যাকশন, দেন উই হ্যাভ টু কনভার্ট ইট ইনটু ডেসিমাল। নর্মালি আমি যেটা আবারও বললাম যে নর্মালি আমরা ইমপ্রপার অ্যান্ড মিক্সড ফ্র্যাকশনের ডেসিমালে কনভার্সনটা করি, প্রপার ফ্র্যাকশনে ডেসিমালে কনভার্সন হয় না, উই কনভার্ট দ্য ইমপ্রপার অ্যান্ড মিক্সড ফ্র্যাকশন ইনটু ডেসিমাল। নর্মাল ডিভিশন, তারপর পয়েন্ট একবার বসাবো, দিয়ে প্রত্যেকটা স্টেপে যখন 0 লাগবে উই ক্যান পুট zeros. Clear? Next we will learn about some operations of decimal. Operations means the addition and subtraction. Today we will learn about the addition and subtraction of decimals. Decimal addition is like the normal addition. একদম নর্মাল যেরকম আমরা নর্মাল যে অ্যাডিশনগুলো করি ঠিক সেরকমই অ্যাডিশন, but we have to keep some points in our mind when we are adding and subtracting the decimals. Key point? First, you have to arrange the decimal numbers vertically in such a way that the decimal points in the numbers are in the same line. যদি 3টে বা 4টে যতগুলো নাম্বারসই থাকুক না কেন, তাদের ডেসিমাল পয়েন্ট তাদের এমনভাবে আমাদের অ্যারেঞ্জ করতে হবে যাতে ডেসিমাল পয়েন্টসগুলো প্রত্যেকটার নিচে থাকে এবং তার বাঁদিকের এবং ডান দিকের নাম্বারসগুলো যেন সেই ওরিয়েন্টেড থাকে। এই প্লেসিংটাই হচ্ছে সবচেয়ে মেন ব্যাপার। একবার প্লেসিংটা যদি ঠিকঠাক মতন করা যায়, দেন দ্য রেস্ট পার্ট ইজ ভেরি ইজি। দ্য নর্মাল অ্যাডিশন অর নর্মাল সাবট্রাকশন কী করতে হবে, এই যে পয়েন্টগুলো প্রত্যেকটার পয়েন্টের তলায় তলায় নেক্সট নাম্বারের পয়েন্টগুলো থাকবে এবং সেই অনুযায়ী উই হ্যাভ টু অ্যারেঞ্জ দ্য নাম্বারস, দ্য ডিজিটস অফ দ্য নাম্বারস। ওকে, ইফ দেয়ার ইজ এনি ভ্যাকেন্ট প্লেস that should be fulfilled with zeros. Look, here is a vacant place and we are filling it with zeros. এখানে পেছনেও দুটো, সামনে একটা, এই দুটো ভ্যাকেন্ট প্লেস, এগুলোকে আমরা 0 দিয়ে ফিল আপ করছি। and then we will adding the number. আমরা কিন্তু স্টার্ট করব from the right position, এই পজিশন থেকে স্টার্ট করব, হোল নাম্বার পার্ট থেকে কিন্তু স্টার্ট করব না, we will start from the last decimal part numbers. ওকে, তো আমাদের মেন কাজটা হচ্ছে নাম্বারসগুলোকে একদম পারফেক্টলি অ্যারেঞ্জ করা। যেমন লুক অ্যাট দিস এক্সাম্পল, আমি এই এক্সাম্পলটা দেখাচ্ছি। 3টে নাম্বার আছে 18.6, 2.03 আর 0.702। তো হিয়ার 18.6, এই পয়েন্টের তলায় ঠিক পয়েন্টটা বসবে এবং পয়েন্টের আগের যে নাম্বারটা রয়েছে দ্যাট মিন্স 2, দ্যাট উইল বি প্লেসড হিয়ার। পয়েন্টের পরে রয়েছে 0, তারপরে 3। তো দেখো দিস পোর্শন ইজ এমটি, দিস পোর্শন ইজ এমটি, দিস টু পোর্শন উইল বি ফুলফিলড উইথ 0, 0 দিয়ে আমরা ফিল করে দিলাম। নেক্সট পয়েন্টটা আগে বসিয়ে দিলাম, পয়েন্টের পরে কি আছে 702 আর পয়েন্টের আগে রয়েছে 0, তো এখানে দুটো 0 বসে গেল, দুটো জায়গা যেহেতু, এখানে 2 এর ওপরে কিছু নেই,
তো এখানে আমরা 0 বসিয়ে দিলাম। এইটা হবে আমাদের টোটাল সিনারিওটা। এখান থেকে এই প্লেসটা থেকে অ্যাড করা শুরু করি। 2 0 0 দ্যাট মিন্স 2, 3 0 0 দ্যাট মিন্স 3, 6 plus 3 is 6 plus 7 that is 13, 13 এ 3 পয়েন্ট আমি বসিয়ে দিলাম। আমার যে 1 এর ক্যারিটা সেটা চলে যাবে পরের ঘরে, দ্যাট মিন্স হিয়ার। 8 plus 2 10 আর 1 ক্যারি দ্যাট মিন্স 11 1, আবার 1 ক্যারি চলে যাচ্ছে, সেটা হচ্ছে এখানে 1 plus 1 2, তো 21.332। সো দিস ইজ দ্য কারেক্ট সাম। দেখো এখানেও তাই এসছে 21.332। তো বারবারই যেটা আমি বলছি যে it is important to place the points in right position। পয়েন্টগুলো একটার তলা একটা বসাতে হবে এবং সেই পয়েন্টের আগে পরে নাম্বারগুলোকে ঠিক সেইভাবে অ্যারেঞ্জ করে লিখতে হবে এবং দ্য এমটি প্লেসেস উইল বি ফিল্ড বাই 0। এমটি প্লেসগুলোতে 0 দিয়ে দিতে হবে। নেক্সট দ্য সিম্পল অ্যাডিশন। অ্যাডিশন সবসময় শুরু হবে একদম রাইটমোস্ট নাম্বারটা থেকে এবং সেই অনুযায়ী ক্যারি করে আমরা অ্যাড করতে করতে যাব। Similarly, we will do the subtraction of decimals. Like addition, ঠিক সেম ভাবে যেমন নর্মাল সাবট্রাকশন আমরা করি সেইভাবে we will do the subtraction of 2 or more decimals. আমাদের মেন পয়েন্ট কোনটা? মেন পয়েন্ট ওই একটাই যেটা অ্যাডিশনের ক্ষেত্রে আমি বলেছিলাম। We have to put the decimal points in same order and arrange the number according to the decimal points. সেম ভার্টিক্যাল লাইনে ডেসিমাল পয়েন্টসগুলোকে আমাকে পুট করতে হবে এবং সেই ডেসিমাল পয়েন্টের রাইট সাইডে অ্যান্ড লেফট সাইডে যে নাম্বারসগুলো রয়েছে উই হ্যাভ টু পুট দ্য নাম্বারস ইন প্রপার ম্যানার। দেন উই উইল ডু দ্য নর্মাল সাবট্রাকশন। নর্মাল সাবট্রাকশন যেটা একদম রাইটমোস্ট প্লেস থেকে শুরু হয় সেখান থেকেই শুরু হবে, দেন নর্মাল যেরকম সাবট্রাকশন করে সেরকম করব। যেমন এখানেই যে অঙ্কটা রয়েছে সেটাই আমরা দেখব। Here we are subtracting 61.689 from 89.02 from পরে যে নাম্বারটা থাকে that is the bigger number and before from the number is the smaller number. So this one is big, this one is small, and we have to subtract this from this number. So this one will be on the top part, এটা উপরে বসবে আর ওটা নিচে বসবে। তো 89.02 আমি কি বললাম, ডেসিমাল পয়েন্টটা সেম ভার্টিক্যাল লাইনে বসাতে হবে। তো তার পয়েন্টের নিচেই আমি ঠিক একটা ডেসিমাল পয়েন্ট আমি বসিয়ে দিলাম। তারপর কি লিখব, ডেসিমাল পয়েন্টে রাইট সাইড লেফট সাইডে যে নাম্বারসগুলো রয়েছে 61, তো হয়ে গেল 61, 689 একদম পরপর বসবে। দেখো এবার 2 এর পরে কিছু নেই, 9 এর মাথা তো খালি রাখা যাবে না, অ্যান্ড দ্য ব্ল্যাঙ্ক পোর্শনস ঠিক সাব অ্যাডিশনের মতোই ব্ল্যাঙ্ক পোর্শনস উইল বি ফিল্ড আপ বাই 0। ব্ল্যাঙ্ক পোর্শনগুলোতে আমরা 0 দিয়ে দেব। তো এখানে 2 এর পরে ব্ল্যাঙ্ক, সো উই আর গিভিং 0। নেক্সট দ্য নর্মাল সাবট্রাকশন, একদম রাইট মোস্ট পার্ট থেকে সাবট্রাকশন শুরু হবে। 9 0 দ্যাট মিন্স 10, দ্যাট মিন্স 1, তো এখান থেকে 1 কমে যাবে, তো 8 আর 3 11, এখান থেকে 1 কমে যাবে, দ্যাট ইজ 3, এখানে যেহেতু এখান থেকে আমি ক্যারি করেছিলাম 1 কমে গেল, তো 8, দ্যাট ইজ দ্য 7 and 2. So this is our answer 27.331. ঠিক অ্যাডিশনে যেটা বললাম ঠিক সেভাবেই আমরা সাবট্রাকশন করব। মেন ফান্ডা আমি বারবারই বলছি দুটোর ক্ষেত্রে, we have to put the decimal points in the same vertical line and arrange the values according to this decimal points. পরপর সাজিয়ে লিখতে হবে, then normal addition and normal subtraction. Clear? So this is the addition and subtraction of our decimal number, addition and subtraction.